जय श्री श्री गुरुगान दंडविका गिरिधार गोविंद गुरुनाथ मदन मोहन राम माधव श्याम सुंदर जगन्नाथ बलराम सुदास विद्यालीला पुष्प विष्णुबाल भक्ति कमल मुक्तर विश्राम महाराज विद्यालीला पुष्प सिद्धांत सरस्वती विश्राम परिवार की किशोर किशोर दासदास जी महाराज की प्रयास सचिदानंद भक्ति ठाकुर जी प्रभ विश्राम साधु गुरुनाथ दासदास जी महाराज की श्री गोपाल मंदिर विज्ञान संकीर्तन की श्रीमद भागवत ग्रंथराज की कृष्णाम चैतन्यवत की समाज प्रवर्तन की काय কানু জ্বর ভালো হয়েছে जनाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलिताञ्जेन तस्मै श्रीगुरवे दिव्यासुरगौरकीर्तनरसानन्देन मुक्तम् श्रीगौरीयजतीन्द्रमुक्तामलं श्रीधरसेवादिकम् वन्दे नाम श्रेष्ठम सचिदुत्तमग्रस्वरूपम् रूपं तुष्याग्रजं गिरिपुरी मातृमुष्टुवारि राधाकुन्दं गिरिवरमहोराधिका माधवासां प्राप्तुश्च पठितविवया श्रीगुरुं विराज्ययुगभक्तिरसङ्कजत्नेन्द्रभाय मामनुभीष्मन्धं कृपाम्बुधीं परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि आदुदानं स्नानदन्तैर्गङ्गाति श्रीमद्रूपपदाम्बुजगुरुश्रेन्दं पञ्चाकल्पतरुभ्यस्तकृपासिन्धुभैव कृतिकानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महमदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनन्दे गौरमानन्दलीलामयविग्रहाय हे माधुर्याक्षरसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नन्नीभ्रतराभ्रपरुषतरिदम्बराय कुञ्जावकंसपुरीक्षरस्वरूपाय विन्यासदे कमलदत्तविशालवेणुं लक्ष्माश्रीनिधिपते
हस्तमितरेण धुनालब्धं कर्णपरालकपूर्णमुखाभ्यहास बर्हापिरन्नटवरपुपर्णनुकर्णिकारं विभ्राजवासकनककपीशं गुञ्जयन्तीं समानं गन्धावेन्द्रधरसुधया पुलयन् गोपबिन्दुः वृन्दारण्यं सपदरमणं राविशद्गीतं हे देव हे दैत्ये भुवनैकवन्द्य हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसुत हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम आहा पदानुदासुपदं नवजलधरवर्णं चम्पकद्भासुवर्णं विकसितमणिनाशां विस्फुरन् मङ्गलम् अनकर्चिनादुकूलं चारुगर्हावचूलं कौमुदीनीलसारं कौमुदीगोपीकुमारं विभञ्जनशरदिन्दुके लीलावर्णसु परविनियुक्तकन्दुवल्लवीप्राणिनम् बपुरुकशिखरेणुकक्षनिक्षिप्तमेनं वचनवस्मितेन आत्मानं इन्दिरजयगम्यं दीनबन्धोदयं वा कृतिविभना भवत्प्रकाशगन्याम् विपदतु सकलकठिनिर्भरमानवम्ब रसबलितमृगाक्षुमौलिमणिकलक्ष्मीः पण्डितं रवलिप्रेमवादिमरारि प्रजवरविषभानुपुण्यगिरिवानवल्ली स्नपयति निजदश्रीराधिकामन्वतान् मादिदेवं कुटुनादिदानं त्वमालवरणं हृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजमहे भागवतस्य चन्द्रभजन्द्रमन्त्रेतमपेतकृत्यं द्वैपायनयोगाचरयात्मा पुत्रेति तन्मयतया तदवोभिनिदुष्टं सर्वं विदयं मन्मानुष्य विद्याय केशवस्य विष्णुमुक्तिप्रदेवी भगवान् करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यादव गदाधर शिवासादि श्रीगौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। भगवान बैठे
ঊর্ধ্বার্থে। হে ঊর্ধ্বার মদগত চিত্ত যে পুরুষ কাম্য কর্ম পরিত্যাগ এবং নিত্য নৈমিত্য কর্মে সেবা করবেন। সাংসারিক শারীরিক যাবতীয় নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম এগুলো করবে, অতঃপর সম্যকরূপে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হবে। আত্মবিচার আত্ম পরমাত্মা, ঈশ্বর তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে নিষ্কাম কর্মবিধিও পরিত্যাগ। যমানভীষ্ণং সেবেত নিয়মান মৎপরোধি মদবিজ্ঞাং গুরুং শান্তং রূপাসিতমদাত্মকঃ। যমান অহিংসা, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, সত্য, ব্রহ্মচর্য, এটা যম। আর নিয়ম শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, তপ, ঈশ্বর এরা সন্ত। যম নিরন্তর সেবা, অহিংসা, চুরি না করা, অপরের উপর নির্ভর করে না থাকা, অপরিগ্রহ আর সত্য কথা বলা, সত্য আর সংযম পালন, এই পাঁচটা হচ্ছে যম। এটা কিন্তু কোনো সময় ছাড়বে, সব সময় এটাকে ধরে যায়। আর নিয়ম সন্তোষ, শৌচ, স্বাধ্যায়, তপ, ঈশ্বর পরিধান, এগুলো আমার সেবার বিঘ্ন হলে সেটা করবে না। আমার সেবার বিঘ্ন না হলে নিয়ম অবশ্য পাবে। নিয়মান মৎপর করছে, নিয়মটা আমার সেবার অনুকূল হয়ে করবে, তাহলে করছে। গীতা পাঠ করি আমার নিয়ম আছে। তো বৈষ্ণব গুরুজন এসেছেন বাড়িতে, তার সেবার জন্য সেটি করি, গীতা পাঠ করতে তার সেবা চলবে। এটা করে ভগবত সেবা, ভগবত সম্বন্ধে যখন কিছু কাজ আসবে নিয়ম ত্যাগ করবে, অন্য সময় নিয়ম ঠিক পালন করবে। মহাবিজ্ঞ গুরু শান্ত উপাসনা বদল, ভগবত তত্ত্ববিদ গুরু শান্ত, অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্ত, নিষ্কাম, নিষ্কাম যাবতীয় কোনো বিষয় কামনা বাসনা এইসব নেই। ভগবত চিন্তা, ভগবত সেবা, ভগবত সেবার উৎকর্ষ, এইসব করে চিন্তা যা হচ্ছে শান্ত। মানবিক শান্ত গুরুর সেবা, উপাসনা মেলাবে, তার আদেশ পালন করে সেইভাবে অমন্যাবসর দক্ষ নির্মম দৃঢ় অসত্তর অর্থ জিজ্ঞাসু অনস্যমোখবাস। আর শিষ্যের লক্ষণ নেই। শিষ্য কিরকম হবে? অমানি, অন্য আমাকে সম্মান করে সবসময় চেয়ে বুঝবে, চাইবে না, সম্মান করলেও অন্তরে বিরক্ত হবে। মান কখনো চাইবে না, মান চাইলেই দেহাসক্ত হয়ে যাবে। আমাকে মানে কাকে? দেহ, এই পচা গলা দেহটা, রক্ত মাত্র, দুর্গন্ধময় এই দেহ, একে খুব সম্মান করে খুব আনন্দ, আনন্দে যদি একটা দেহের প্রতি আসক্ত, যে আসক্ত হলে আবার দেহ, আবার দেহ, আবার দেহ, এই হলে আপনার মায়ের পেটে ঢুকা, জন্ম হয় যতটা আসক্ত না। অমান, মান চাইবে, দিনেও অবিরক্ত মান করতে। আর বলছে অমান অমৎসর, কারোর উন্নতি দেখলে, কারোর শ্রেষ্ঠত্ব দেখলে গায়ে জ্বালা যেন না করে,
আনন্দ হয়, বাহ এত ভালো করতে পারে, এত ভালো, এত উন্নত হয়েছে, এত সুন্দর হয়েছে, আহা ভগবান আমাকে পারেনি, আমাকে ভগবান ইনাকে দিয়েছে, কি সুন্দর, কত ভাগ্যবান, এত প্রশংসা করি। পরন্তু তারপরে হিংসা করে, মৎসর, একে মৎসরতা, অপরের শ্রেষ্ঠত্ব, ভালোত্ব, সম্পদ সহ্য না, সহ্য না করতে পারে কুত্তার কাজ, কুত্তা তার স্বজাতিকে সহ্য করে। মৎসরতার প্রতি, হ্যাঁ, মৎসরতার প্রতি, মৎসরতার প্রতি হচ্ছে কুকুর, তার স্বজাতি দেখবেন। আর আমরা যদি স্বজাতিকে দেখি, তার ভালো দিন না দেখতে পাই, আমিও সে কুকুরে দেখি নিলে এই যে সবই করা হস্ত করে সংস্কৃত পুষ পশু নজৎকর্ণ পশু জাতু নাম বলা বলছেন সমানে কুকুর, মৎসরতা। বীর বলা হয় যারা পায়খানা খায়, যে শুকর, সে বলছে এ বলছে দেখা আমি তো কুকুর, আমার জন্ম থেকে স্বভাবকে স্বজাতিকে সহ্য করতে পারি, তুমি তো মানুষ, তোমার স্বজাতিকে তুমি সহ্য করতে পারো না, তোমার তো জ্ঞান আছে, বিবেক আছে, বিদ্যা আছে, তা তুমি আমার চেয়ে বড় কুকুর, আমি তো ছোট কুকুর, তাহলে জাতি কুকুর, আর তুমি তো মানুষ। আমার স্বভাব হচ্ছে আমি আমার স্বজাতিকে দেখতে পারি, আর তুমি যদি তোমার স্বজাতিকে দেখতে না পারো, মানুষকে মানুষ দেখতে পারো, তুমি তাহলে বড় কুকুর, আমার চেয়ে বড়। বিদ্যার আহ শুকর, সে কুকুর শুকর স্বভাব আমার, আমি পায়খানা খাই, আর তোমরা সেই পায়খানা খাও, আমার তো শ্রেষ্ঠ কুকুর, শ্রেষ্ঠ শুকর পায়খানা কি? যারা নাকি সাধু মহাত্মারা জগতের বস্তুগুলো উৎপন্ন হলে পায়খানা মতো ফেলে দিয়ে তারা চলে যায়, সব সম্পদ রাজপুত্র রাজা সম্পদ ছুটে চলে আসে, পায়খানা না দুর্গন্ধ করে ঘৃণা করছিল, তোমরা আপনি কামড়ি করছে পাওয়ার জন্য কামড়া কামড়ি করে। তো আমরা শুকর, আমরা এটা বলি, তোমরা খুব মানুষের শুকরে ওটা কাজ করছো, তোমরা বড় শুকর, আমার চেয়ে বড় কাটা ঘাস খায়, বাবলা কাটা খেতে খুব ভালো, বাবলা কাটাটা খেলে নিচে রক্ত বেড়ে, নিচে রক্ত খেয়ে মনে করে কাটায় কত শুনে। আর এখানে আমরা গোটা জীবনটা সংসারে দিয়ে দিয়েছি, সংসারে কেউ আমাকে ভালোবাসে, আমি মনে করি আহা আমাকে কত ভালোবাসি গো, আর তার প্রতি খুব মোহ হয়ে যায়, পুত্র কন্যা স্ত্রী ভাই বন্ধু কি আসক্তি হয়ে যায়, এইটা আমাকে কত ভালোবাসে, আরে তোমাকে ভালোবাসে, আর তুমি গোটা জীবন দিয়ে ওদের সেবা করছো, তোমাকে একটু দিচ্ছি, আমি তোমাকে কিন্তু আমি তো বাড়িতে যখন ছিলাম, আমার মা, আমি কখনো বিছানা কখন করিনি, বিছানা কখন তুলিনি, হ্যাঁ, রাত্রে বাইরে বেড়াতে যেতাম, ক্লাবে সমস্ত ঘুরতাম, তারপরে রাত্রিতে একবার গান বাজনা করতাম, এরপরে এখানে রাত্রি 8টা-9টার সময় চলে আসতাম, এসে জায়গায় বসে আছে, জায়গা বসে পড়লাম, খাবার এসে গেল, খেয়ে নিতাম, তখন বিছানা হয়ে আছে, শুয়ে পড়লাম, ঘুমিয়ে গেলাম, ঘুম ভাঙলো, সকালে উঠে চলে গেলাম, কে বিছানা তুলবে তো জানি না, বিছানা তুলবে এটা কখন করে, বিছানা করে কোনো শুইনি, বিছানা কখন তুলিনি, খাবার জায়গা বসে থাকতো খাইলাম, থালা কখন ধুইনি, থালা করে থাকবে শুয়ে মুখ ধুইতাম, কাপড়ে ময়লা হয়েছে পরিষ্কারের তো মা পরিষ্কার করে বেড়াবো, আমি ভাই পরিষ্কার কাপড় কখন পরিষ্কার করে, এখন এইগুলো সব আমি করতে হচ্ছে, এখন যেন কষ্ট হবে, গুরুমার হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক করে, এখন তো কষ্ট এগুলো করছে সব, কিন্তু ওদের জন্য তুমি কি করতে, তুমি ওদের কি কাজ করতে, ওদের জন্য কিছু করানি, সারাদিন কি করতে, তাই সংসারে কাজ করতো, তাহলে মাঠে ঘাটে কাজ করতে, সংসারে কাজ করতে, ওদের জন্যই ওরা, তুমি তাদের জন্য গোটা দিনটাই কাজে রাখে, তারা তোমার জন্য এইটুকু করতো, না খাবারটা আর বিছানাটা কাপড় চোপড় ওটা দেয়া নেই, আর উপায় না কিছু না, ওরা দিত না, তুমি দিতে পেরে দিল,
তো তুমি কিছু না তুমি কাজকর্ম না করতে কেউ তোমাকে ভালোবাসে। কাজ না এখানে যে বেশি করতে পারবে, যে বেশি করবে তার বেশি প্রভাব হবে, তাকে সকলেই মানবে। আমাদের একজন যে ছিল, সে সর্বকাজই যোগ্য, সব কাজে আগে থাকে বলে সেজন্য সকল তাকে মানত। কিন্তু মহা দুর্গুণে ভূষিত ছিল, সহস্র দুর্গুণ ছিল। ভজন ভজন করে ধান থাকতো, পাঠ শুনতে করবে মাত্র বসে। ওখানে একটা হরিকথা বলার যোগ্যতা ছিল, এইগুলো তার মনই ছিল, ছিলই জগতের বিষয়ে এইগুলো। দেখো তবু তার প্রভাব ছিল, সকলে ভয় করতে থাকে, তার মুখে মুখে কথা বলছিল, সে সবচেয়ে সবাই দাপিয়ে চলছে, সকাল থেকে মানত। কেন? সব কাজে যোগ্য ছিল, সব কাজে যোগ্য ছিল, অলরাউন্ডার। সে সব বলতো, দেখতে পাইলে ছাড়বে। কারো রোগ আছে মানলো, আগে ছুট দিয়েছিল, কোথায় ডাক্তার, কোথায় কারো অপারেশন করতে ছিল, সে ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, কোথায় নার্সিংহোম, সব ব্যবস্থা করতো, সেখানে এইসব করতো। করতে পেলে তাকে সবাই মানত। যদিও মহাদুর্গুণে ভূষিত, মহাদুর্গুণ হলে তাকে মানত সকলে। হ্যাঁ, এমনকি আমিও মানতাম। আমি তাকে বেশি কিছু বলতাম, এটা পাচ্ছে বিগড়ে যায়, আমার মঠের সেবাটা হবে, সেগুলো বিগড়ে যাবে বলে আমি বেশি কিছু বলতাম না। তা সে অন্যায় করলেও চুপচাপ থাকতাম, মেনে নিতাম। সেই জন্যে অতএব সেই জন্য উঠ বলছে, তোমরা তো আমার চেয়ে বড় উঠবো। আমরা কাঁটা গাছ, অজ্ঞান কাঁটা গাছে আমার রক্ত খেয়ে মনে করি কিন্তু কাঁটায় রক্ত, আর তোমরা নিজের সমস্ত জীবনটাকে সংসারে দিয়ে দাও। সংসারের একটু সুখ দিলে তোমাকে বলবে, আহা এরা আমাকে কত ভালোবাসে। তুমি সুখটা না দাও, দিই কিরকম ভালোবাসে। তোমার দেওয়াটা তোমাকে একটু দিচ্ছে, তাতে মনে করো ওরা আমাকে কত দিচ্ছে, আর তুমি তো আমার চেয়ে বড় উঠ। সব ইট করা হোক খরই গাধা। গাধা কি করে কি করতো তারই তো, গাধা ভারবাহিত তার, সে এত ভার যে ভার পায় তার স্বাদ পায় না। এই জন্য খর। এই যে সংসারের বোঝা বাড়ে দিনে দিনে হয়েই যায়, চলে গেছে সংসারে বোঝা গোটাটা নিয়েছে, তার গতি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সংসার কিছু স্বাদ পায়নি, গাধা সে বুঝিয়ে আছে। গাধা বলছে আমি মূর্খ, সেই জন্য স্ত্রীর পিছনে পিছনে চলি, স্ত্রী দু পা ঘুরে মাথার মুখে লাথি মারে, তবু তার পিছনে চলি। আর তুমি তো মানুষ, তো বুদ্ধি আছে, বিচার আছে, জ্ঞান, তুমি স্ত্রীর পিছনে ছুটে স্ত্রী লাথি মারে, স্ত্রী গালাগাল দেয়, তথাপি সেই স্ত্রীর পিছনে ঘুরে বেড়া। তুমি দিদিকে সামনে পুরুষত্ব দেখাতে পারো না, তার স্ত্রী করতে পারো না, সে যোগ্যতা তোমার নাই। আরে আমি তো গাধা, আমার নাই, আর তুমি মানুষই তোমার নেই কেন? ও তাহলে বুঝছি তুমি আমার চেয়ে বড় গাধা। বাইরে সিংহ, ঘরে একবারে হ্যাঁ, বাইরে সিংহ, বাইরে কোন সিংহ? লোকের কাছে একবারে সিংহের নামে বিক্রম দেখাবো, আর স্ত্রী লাঠি মারে। হ্যাঁ, তাকে কিছু বলতে হবে কেন? দুর্বলতা, দুর্বলতা, দুর্বলতা ছাড়াও পুরুষত্ব দেখাও, দেখবে স্ত্রী তোমার পায়ে তৈরি করে যাবে। আগে আগে সমস্ত স্ত্রী পায়ে তৈরি করে যাবে, কারণ পুরুষত্ব ছিল না। স্ত্রী বসুদ্ধ নয়, ভোগের বসুদ্ধ নয়, ইন্দ্রিয় বসুদ্ধ ছিল না, এরা ইন্দ্রিয় বসুদ্ধ হয়ে গেছে, স্ত্রী গোলাম হয়ে গেছে, স্ত্রী লাঠি মারে কালে। সেই জন্য বলছে, আরে আমি তো গাধা, আমার বুদ্ধি নাই, স্ত্রী ভোক্তার জন্য স্ত্রীর পিছনে চলে যাই, সে দু পা তুলে মুখে লাঠি মারে, আর তবু তার পিছনে বারবার মুখে আছে, আবার পিছনে। এই জন্য বলছে যে তুমিও তো আমার মতো বড় গাধা, আমি তো গাধা জাতি, এটা আমার স্বভাব, এটা আমি করি। তুমি তো মানুষ, তুমি এটা করো কেন? তুমি আমার চেয়ে বড় গাধা। সব ইট বরা হস্ত ফলই সংস্কৃত খরে, সংস্কৃত পুরুষ সব পশু। এই পুরুষ রূপে আমরা এখানে মেয়ে ছেলে বেটাচ্ছে সবাইকে বলি পুরুষ, এরা আমরা আত্মা সবাই পুরুষ। আমাদের সবাইকে চেতন মাত্রকে বলছি, আত্মাকেই বলছি। তুমি পুরুষ হওয়া পশু, পুরুষ নামধারী বলে তোমরা সব পশু, পশু সমান। না যার কর্ম পথ পেত, যার নাম জন্য
গদাগ্রজ যে ভগবান কৃষ্ণ গত সারণের বড় ভাই, এই জন্য গদাগ্রজ বলা। এই গদাগ্রজ ভগবান যার কথা যার কানে ঢুকিনি করেনি, ও শুনতে যায়নি, শ্রদ্ধাপূর্বক শুনেনি। এই পুরুষ পশু যার যা শোনাবো বলা, এই পুরুষ পশু, পুরুষ নাম ধরে পশু, যদি আমাদের কাজ কখন শুনবে না শুনতে ভালো লাগে। আসুন পুরুষ পশু, পশু পুরুষ নামধারী পশু না যার কর্ম কর্ম পথ যার নাম বোঝায়, যার জন্য ভগবানের কথা শুনবার রুচি নাই, সে পুরুষ পুরুষ মানে পশু। এই জন্য হ্যাঁ তোদের হরিকথা তোরা শোন। হ্যাঁ সেই জন্য পশু। গদা করলে ভগবানের কথা রুচি নাই, শুনবার ইচ্ছা নাই, পুরুষ পশু। পুরুষ নাম ধার সেটা পশু। হ্যাঁ যায়া বাচ্চা গৃহ ক্ষেত্র সজনদ্র বিনাদিষু উদাসীন সমান পশ্চাৎ সর্বেষু অর্থনিরাত্মন। বলছেন স্ত্রী পক্ষে পতি, পুত্র, গৃহ, জমিভূমি, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, টাকা পয়সা, অর্থ স্বজন অর্থ দ্রবীণ অর্থাদি উদাসীন সমান পশ্চাৎ। পশ্চাৎ দেখো, সব দেখবে, সব দেখবে। উদাসীন, উদাসীন উদাসীন কাকে বলে? এই রাস্তাঘাটে ফেলে দিল না, সামনে সোনা একটাল, সোনা একটাল টাকা রেখে দিয়ে চলে যাবে নাকি? এরকম উদাসীন। উদাসীন উপরেই থাকবে, তার নিচে শব্দ, তার দৃষ্টির মধ্যে শব্দ, কিন্তু উপরে থাকবে, গায়ে ধরে রাখবে না, সব থাকবে না। উদাসীন আচ্ছা দরকার কাজে লাগাবে। হ্যাঁ নিষ্ক্রিয় উদাস, এ সবের প্রতি সব দেখবে, সব পারবে, সব কাজ করবে, সব কর্তব্য করবে। উদাস উপরে থাকবে, নিজে সব উদাসীন সমান পশ্চাৎ। তাহলে সবকে উদাসীন হয়ে সব উপাসন করে একবার অগ্রাহ্য করে না, সব চোখের মধ্যে থাকবে না, সব নিজের দৃষ্টির মধ্যে, সব কর্তব্যের মধ্যে, কোনো দায় থাকে না। এই উদাসীন পশ্চাৎ সর্বেষু অর্থবিধাত্মন, সর্বত্র প্রয়োজন অনুযায়ী সে গ্রহণ করবে। আর সব সব থাকছে না, সব ইচ্ছা হবে, সব করবে না করতে। উদাসীন এইভাবে থাকে। বিলক্ষণ স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদে দেহাদেরাত্মে সীতা সতী যথা অগ্নি দারুণ দাহ্য দাহ কন্যা প্রকাশক। অতএব দাহক আর প্রকাশক অগ্নি, দাহ্য আর অগ্নি, যেরূপ দাহ্য প্রকাশযোগ্য কাষ্ঠ থেকে পৃথক, সেইরূপ দশটা সপ্রকাশশীল আত্মবস্তু স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদি থেকে বিলক্ষণ। পৃথক বলে জানবে। কি বলছে? দাহক ও প্রকাশক অগ্নি, দাহক প্রকাশক অগ্নি। দাহককে অগ্নি, আর প্রকাশ করছে কি না শিখা, শিখাটা আলো করে দিচ্ছে। দাহক অগ্নিকে দেখা যাচ্ছে না, সে প্রবল দিকে পুড়ছে, পুরাটা বেগটা একটা শিখা বেরিয়ে যাচ্ছে, আর ক্রমশ বাড়ছে, নিচ্ছে, উঠছে নিচ্ছে, উঠছে নিচ্ছে, একটা পুড়ছে, সেটা এটা উঠছে, দেখা যাবে। তেমনি স্থূল সূক্ষ্মাদি দাহ্য প্রকাশযোগ্য কাঠ থেকে পৃথক। প্রকাশযোগ্য যে কাঠ আর তার থেকে শিখা, এই দুটোর থেকে পৃথক আগুন।
সে ভিতরে আছে, চুপড়ি আছে, আর তার পুরার বেগটাই লাল শিখা বেরোচ্ছে। শিক্ষাটা আমরা তাহলে অগ্নিটা কি? অগ্নিকে দেখতে পারবে, দেখবেন কখন দেখতে পারবে। অগ্নি কি জিনিস সেই রকম সঙ্গে যথাগ্নি দারুণ দাহ্য দাহব অন্য প্রকাশ। প্রকাশ আর দহন দুটোর থেকে পৃথক অগ্নি। ঠিক সেই প্রকার শরীর ও শরীর কার্য আছে, এর থেকে শরীর কার্য মন আর বুদ্ধি, এর থেকে পৃথক হচ্ছে আত্মা। আমি আত্মা যে চেতন, এর থেকে আমি পৃথক। নিরধার পুত্র বিনু পৈচন্নু বিহন্নানা অন্তঃ প্রবিষ্টা ধরতে এবং দেহ না কর। পরিষ্কার করে ভগবান গোবিন্দ বুদ্ধ করেছে আত্মাটা কিরকম। আত্মা বলছেন দাহ্য পদার্থগত অগ্নিস্বরূপ উক্ত পদার্থ আবরণ প্রকাশ মুক্ত মহত্ব ছোট বড় যা কিছু আগুন দেখা যায়, নানাবিধ ভাব গ্রহণ করে অগ্নি দেহ প্রবিষ্ট জীবাত্মা বিবিধ যোগাধাত্মা সেই আত্মাকে দেখা যায় না। কোনো পিঁপড়ের মধ্যে দেখা যায় সেই আত্মা, সেই আত্মাকে হাতির মধ্যে দেখা যায়। পিঁপড়ের মধ্যে যাই হাতির মধ্যে, পিঁপড়ের মধ্যে যতটুকু আছে হাতির মধ্যে ততটুকু। এই আত্মা তিনি আছে মধ্যে সেই তিনি গেলে মধ্যে সেই তারই দেহ। অতএব সেই জন্যে অগ্নি যেরকম সেই পদার্থটা আবরণ প্রকাশ মুক্ত মহত্ব সেই দাহ্য প্রকাশ, এই শরীরটা হচ্ছে যে পরিচিত। কখন তাকে হাসি বলছে, কখন পিঁপড়া বলছে, কখন থেকে মশা বলছে, কখন হাসি বলছে, কিন্তু আসলে সে সেই একই আছে। প্রকাশ মুক্ত মহত্ব নানাবিধ ভাব, যেমন সেই আত্মাটা গ্রহণ করছে। দেখবে দেহের মানে ইয়ে অগ্নিটা প্রকাশ, অগ্নিটা যেমন কাঠ দাহ্য প্রধান বস্তু যেমন আছে সেই রকম অগ্নিটা। অ্যাসিডে দেখেন নীল আগুন ধরে, কোথায় হলদে আগুন ধরে, কোথায় লাল আগুন ধরে, কোথায় সাদা আগুন ধরে। পদার্থ দাহ্য পদার্থটা যেরকম হবে আগুনের রং আকার ঠিক সেই রকম। অতএব সেই জন্যে আত্মা যেমন দেহ পাবে দেহ মিলে তার প্রকাশ, সেরকম কাজকর্ম ব্যবহার আচরণ ঠিক সেই প্রকার। কিন্তু আসলে আত্মা আলাদা, এই দেহটা আলাদা। দেহটা আত্মা থাকাকালীন তার যে প্রকার প্রারব্ধ অনুযায়ী তার ভাব অনুযায়ী সেরকম আত্মার থেকে সে ভাবটা, সে শক্তি লাভ করে সেই ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু আত্মা আত্মা অদ্ভুত এখানে তত্ত্ব, এগুলো বিচার করে মাথা গরম খারাপ। এসব কঠিন ভাইয়ের মধ্যে প্রবেশ করা হয় সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক, আর বেশি চিন্তা করলে আমার মাথা গরম। এই গুণের বিরচিত দেয় পুরুষাসাহী সংসার নিবদ্ধ পুরুষ বিদ্যার্থী যশ গুণের বিরচিত দেহের পুরুষ ঈশ্বরাধীন মায়া, মায়ার গুণ হচ্ছে সত্য রজতম। ঈশ্বরাধীন যে মায়া, তার যে গুণ সত্য রজতম, সেই গুণের দ্বারা পরোক্ষভাবে সূক্ষ্ম এবং প্রত্যক্ষ স্থূল দেহ রচিত হয়েছে। এই যে স্থূল দেহ, এর ভিতরে আছে সূক্ষ্ম মনোবুদ্ধি অহংকার। এই স্থূল দেহ সূক্ষ্ম দেহ দুইটি মায়ার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। সেই সংসার একটা নিবদ্ধ। আমাদের সংসার এই মায়ার জন্য এটা হয়েছে।
মায়ার থেকে সৃষ্টি হয়েছে শরীরটা, দুটো শরীর। এই শরীর দুটো যে সূক্ষ্ম শরীর, দুইটি শরীর মায়ার দ্বারা সৃষ্টি। আর সেই যে এই যে বন্ধন, এর দ্বারা পুরুষ সংসার, সেই মায়ার থেকে সংসার, তার থেকে বন্ধন, তার থেকে বন্ধন সংসার, তার সংসার থেকে বন্ধন। আমি বন্দি এখানে বলি, অর্থ আমি মুক্ত, সম্পূর্ণ বিশ্বময় আমি ভ্রমণ করতে মুহূর্তে এক নিমিষে বুঝে রাখতে এই যোগ্যতা আমার। কিন্তু আমি একদম বন্দি, কোথাও লোক পাই, কোথাও বলতে আবার এই কি মোহ লেগে থাকলে মরার পরেও এই জায়গাটা এইখানে আসক্তি থাকে, এই জায়গাটাই থাক, ওই দেখতে পাবে না আমাকে এখান থেকে একটু ইঞ্চি বেরোতে পারে, এইখানে শত শত বছর এইখানে কোথাও বেরোতে পারে, এই অবস্থা মোহ হেতু। তখন সংসার সেই হেতু মোহবন্ধন স্ত্রীকে পুংস বিদ্যার ছিদার কাজ মন বিদ্যার দ্বারা, যা কি জ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা ছিন্ন, জ্ঞান দ্বারা ছিন্ন হয়ে জ্ঞান লাভ। কি জ্ঞান? তত্ত্ব জ্ঞান, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ, তাদের থেকে ছিন্ন। তস্মাৎ জিজ্ঞাসয়াত্মানম আত্মস্থং কেবলং পদম সংজ্ঞান নিরসেত এতদ বুদ্ধি যথাক্রমম তদ্বস্তু বুদ্ধি যথাক্রমম। তস্মাৎ জিজ্ঞাসয়া আত্মানম আত্মস্থং কেবলং পদম। অতএব যা বিচার করতে হবে, জিজ্ঞাসা বিচার করতে হবে সে আত্মা কী রকম, সেটা দিন রাত চিন্তা করতে হবে এই আত্মাটি কীরকম, আত্মা আমি কীরকম, আমার স্বরূপ কীরকম। জিজ্ঞাসা মানে বিচার, বিচার সহকারে কার্যকারণ সমষ্টিগত পূর্বক আত্মা এবং পরমাত্মা বস্তু জানবে। আত্মাকে জানলে পরমাত্মাকে জানা যাবে, কেন পরমাত্মার কোলে বসে আছে, আত্মা কোলে বসে আছে, পরমাত্মা আমার সঙ্গে দিয়েছে। আত্মাকে জানতে পারলে তাকে জানা যাবে। মন্দা মন্দা চোখ বন্ধ আছে, কি বলছো? বলছেন আত্মার দোষ কেবল পরম, আমি কার্য কারণ সমষ্টি থেকে পরমাত্মা শুদ্ধ আত্মাকে জেনে যথাক্রমে স্থূল সূক্ষ্ম দেহ বিষয় বস্তু জ্ঞানকে পরিত্যাগ করে, স্থূল সূক্ষ্ম যে বস্তু জ্ঞান পরিত্যাগ করে আত্মাকে অনুসন্ধান করে আত্মা এবং বিধি পরিষদ করে। তুমি জানবার চেষ্টা করে আত্মাকে আসবাকে না, এগুলো জেনে কিছু লাভ নেই। যখন বিচার করবে তখন দেখবে তুমি একটু করে চলে এই যে এগুলো জেনে লাভ নাই, আত্মাকে জানবার জন্য নিরন্তর চিন্তা। আত্মাকে আচার্য আরণি রাজ্য সগন্থে বা সূত্রারমণি সন্ধান প্রবচন বিদ্যা সন্ধি সুখাব। গুরুদেব একটি কাষ্ট, মন্থক শিষ্য আরেকটি কাষ্ট, মধ্যে উপদেশ আরেকটি কাষ্ট, এর সংযোগেই জ্ঞান উৎপন্ন। উত্তরারণী উত্তরে উপরে একটু থাকে, নিচে মাঝে একটা কাঠ থাকে, এই দুটোই বসা, মাঝে যে কাঠটা আগুন, এটা আগুন। একটি গুরু শিষ্য, শিষ্য প্রশ্ন করে, গুরু প্রবচন, এই প্রবচনের দ্বারা শিষ্যের জিজ্ঞাসার দ্বারা
মাঝে জ্ঞান আগুন ধরে আগুন হয়ে যায়। জ্ঞান অন্ধকার চলে যায়। এটা প্রশ্ন এবং উত্তর হবে। শিষ্য প্রশ্ন করবে, প্রশ্ন যদি শিষ্যের না থাকে জ্ঞান হবে। প্রশ্ন না হলে জ্ঞান হবে। এই জন্য বলছি হ্যাঁ তোর সন্ধান প্রবচন বিদ্যা সন্দেশ না হবে। অতএব উপদেশ প্রশ্ন না হলে উপদেশ কি করে হবে? ওই জন্য প্রশ্ন এবং উত্তর এর দ্বারা জ্ঞান না। বৈশারদী সাথী বিশুদ্ধ বুদ্ধি গুণকি মায়া গুণ সংপ্রস্তুতম গুণাংশ সৌন্দর্য যথাত্মমেত স্বয়ং সাম্যজা সমিত্রথায়োগ্নি। বৈশারদী সাথী বিশুদ্ধ বুদ্ধি, এই যে প্রশ্ন করার বুদ্ধি শিষ্যের গুরুকে, একে বৈশারদী বুদ্ধি। বিশেষরূপে সারদানকারী বুদ্ধি, সার জিজ্ঞাসা করবার যে বুদ্ধি, সার বস্তু অন্বেষণ করতে হবে, তত্ত্ব খুঁজতে হবে, কোনটা জানবো আমি, কার বিষয়ে জানবো, কি জানবো, তত্ত্ব অনুসন্ধান। সেটা অনুসন্ধান বৈশারদী বুদ্ধি। বৈশারদী সাথী বিশুদ্ধ বুদ্ধি। বিশাল সার কি ভগবান, সার ব্রহ্ম, সে সার সম্বন্ধে যে বুদ্ধি, জানবার যে বুদ্ধি চেষ্টা, তাকে বলা হয় বৈশারদী বুদ্ধি, বিশারদা বুদ্ধি। সেটা কি বিশুদ্ধ বুদ্ধি, সাথী বিশুদ্ধ বুদ্ধি। তোমার জল দিয়ে সেটা ধুনতি মায়াম গুণ সংপ্রসূত, গুণের দ্বারা সৃষ্ট সত্য রজ তম যে গুণ, সেই গুণের দ্বারা সৃষ্ট যে মায়া, সে মায়াকে ধুনতি ধুনতি, তাকে পরিষ্কার করে দেয়। ধুনতি মায়া সংপ্রসূতাম গুণাংশ সৌন্দর্য যথাত্মমেত, তখন এই গুণকে পুড়িয়ে দেয়। সৌন্দর্য গুণকে ফুটাতে থাকে। জ্ঞান আগ্নি যখন চলে, এই যে জ্ঞান, গুরুদেব জ্ঞান দিচ্ছে, শিষ্য প্রশ্ন করছে, শিষ্য প্রশ্ন করছে, তাতে জানেন না, সেই জানবার জন্য প্রশ্ন করছে। গুরু তার সেই জ্ঞানটা অজ্ঞানটাকে নাশ করার জন্য জ্ঞান দিচ্ছে। সেই জ্ঞান যত জ্বলছে, যত প্রকাশ উঠছে, যত আগুন জ্বলছে, স্বয়ং সম্মতি সমিত্রথাগ্নি, তখন এই যে অজ্ঞান, এই যে ভ্রম, এই যে মোহ, এ আপনি তখন নিভে যাবেন। তখন যে আগুন জ্বলছে, যে কাজটা ছিল পুড়ে একবারে ছাই হয়ে যাবে। মায়া আগুন কাষ্ট পুড়ে তখন অথৈষাং কর্মকর্তৃণাং ভোক্তৃণাং সুখ দুঃখয়োঃ নানাত্বমথ নিত্যত্বং লোককর্তালোকমাত্মনাম। বলছেন অথৈষাং কর্মকর্তৃ, নাই যে কর্মকর্তার কথা আছে জগতে, ভোগকর্তা আছে জগতে। কি ভোগ? সুখ দুঃখ ভোগ। কর্মকর্তাদের সুখ হয় আর দুঃখ হয়, সুখ দুঃখ হবে। নানাত্ব নিত্যত্ব, নিত্যতার নানাত্ব তার মধ্যে রয়েছে এই কর্মের জন্যে। কর্ম হয়তো নানাত্ব লাভে, কখন সাত্বিক, কখন আদর্শিক জন্ম, কখন তামসিক জন্ম, কখন সাত্বিক জন্ম। এই নানাভাবে নিত্যত্ব, নিত্য এটা হচ্ছে। লোকও সেই রকম, কাল আগম সেই রকম, তার কর্ম স্বভাব সংস্কার অনুযায়ী সেইরকম লোক লাভ হয়, সেইরকম শাস্ত্র লাভ হয়, সেইরকম শাস্ত্রতা প্রাপ্ত হয় নিজেকে সেই রকম। মান্য সে সর্বভাবানা, এই রাস্তা পুড়িয়ে আছে,
আর হেলিকপ্টার ভালো লাগে মাথাটা জল না কথা বলতে অসুবিধা হবে। আরে হাতে করে করবি রকেট পাঠিয়ে না হ্যাঁ অনেক বুঝলি কদিন আগে তো লাগে। মন্নাসে সর্বভাব সংস্থায়ী উৎপত্তি দশা বলছেন এটা সর্বভাবানাং উৎপত্তি হেতু সর্বভাব। আমি মনে করি এই যে উৎপত্তির যে কারণ যে তিনটা গুণ সত্তর তম তিনটি যে গুণ উৎপত্তি থেকে এই নানাভাবে সৃষ্টি হয়েছে নানাভাব তদাকৃতি ভেদে না যায় যে ভিদ্যতে চলে আকৃতি ভেদে মনের ভেদ অভিমানের ভেদ সংস্কারের ভেদ প্রাপ্তির ভেদ ইত্যাদি এইসব ভেদে সৃষ্টি হয়েছে আকৃতি ভেদে না যায় যে ভিদ্যতে এবং অপ্যাঙ্গ সর্বেশাং দেহিনাং দেহজগ সমস্ত দেহধারী আত্মা প্রত্যেকটি আত্মা এই দেহ ধারণ হেতু জগৎ দেহী মানে দেহ ধারণ হেতু এইবার সকলে এই প্রকার ভেদের সৃষ্টি হয়েছে ভেদ উপস্থিত হয়েছে কালা বয়ত সন্তি ভাবা জন্মা দেহ অসন্তি নিরন্তর এই দেহ সম্বন্ধীয় কাল অবয়ব এবং স্বরূপ স্বভাব সব কিছুই ভাবে প্রাপ্তি হচ্ছে। হ্যাঁ প্রতিবাদর শাস্ত্র ভোক্তা পুরুষের নিত্যকর যাবতীয় সব চন্দ্রাদি ভোগ্য বিষয় নিত্য সত্তা ঘটে আকৃতি ভেদ জ্ঞানের উৎপত্তি ভেদ এটা স্বীকার করো নিখেড় প্রাণীগণের দেহ সম্বন্ধ যাবতীয় খণ্ডকাল সম্বৎসর দিন মাস বৎসর নিরন্তর জন্মাজীবিকার সবই স্বীকার করতে হবে যা স্বীকার উপায় নেই তো দেহ সম্বন্ধে এটা ভালো স্বীকার করতে হবে অথবা আমি এই শরীরে আছি এইগুলো সব আমি মেনে নিয়েছি নিয়ে সেরকম অভিমান করছি এই অবস্থা হয়েছে তথাপি কর্মরাম কর্তৃ অসাতন্ত্র লোকজতে ভোক্তাশ্চ সুখ দুঃখয় বিবসন করে বিশেষত এই মতেও কর্মকর্তা পুরুষের সুখ দুঃখরূপ যে ফল ভোগ হয় তার যে হেতু ফল ভোগ হেতুটা অজ্ঞান মায়া গুণ এগুলো সব হেতু স্বাধীনতার ভাবই লক্ষিত হয়েছে মনে হচ্ছে খুব স্বাধীনভাবে কাজ করছে কিন্তু স্বাধীনতা এটা করবার স্বাধীনতা আছে হাত পা আমার আছে বিছানা মতো রাখতে পারি হ্যাঁ অতএব সেই জন্যে সুতরাং যে বিষয়টা কর্মকর্তা পুরুষের সুখ দুঃখ যে ফল ভোগ স্বাধীনতার অভাব কর্মকর্তা কর্ম করছে কর্মের যে ফল ভোগ করা আমার স্বাধীনতা নেই আমি ইচ্ছা করলে ফলটা লাভ করতে পারি না কাজটা করে দিতে পারি ফলটা ভগবানের যে বলছে কর্মের দ্বারা অধিকার আসবে মা ঘরে শুধু থাকে ভগবান বলছে কর্মের অধিকার আসবে চোখ কান লাগবে হাত দিয়েছি তুমি ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারবে ইচ্ছা মতো দেখতে পারবে ইচ্ছা মতো শুনতে পারবে তার অধিকার আছে কিন্তু এর যে ফল এই যে ফলটা প্রাপ্তি সেটা আমার দ্বারা দেখলেই তুমি দেখার সে সুখটা অনুভব করতে পারবে না দেখার যে যত উন্নত ধরনের দর্শন হয় উন্নত আনন্দটা পশুপক্ষী এগুলো দেখে সবটাই দেখতে পায় আমাদের আনন্দ আমরা দেখে যে আনন্দ পাই পশুপক্ষী পায় কেন পায় একটা জ্ঞান নেই দেখে কিন্তু সব কোনো জ্ঞান লাগে কোনো বুঝতে পারে কোনো আনন্দ কোনো সুখ বিচার করতে পারে বিচার নেই জ্ঞানটা বিচার মানে জ্ঞান এই জ্ঞান ভগবান যে আমার মধ্যে যে জ্ঞানগুলো প্রকাশ হচ্ছে সেই জ্ঞান দ্বারা আমরা আনন্দ পাই সেই জন্য বলছেন তুমি কর্ম করলে যে আনন্দ সুখ পেয়ে যাবে কর্মের ফলটা পেয়ে যাবে তা হবে না দেখলে যে তুমি আনন্দ পেয়ে যাবে তা হবে না আমি দেবো অর্থাৎ ভগবান সেই জ্ঞান দিবে যে দেখলাম সব জ্ঞান দিবে আমার মধ্যে প্রকাশিত ভগবান প্রকাশিত যে জ্ঞানটা ভগবান ভগবান প্রকাশিত তখন আনন্দ হয় ফল দেখা ভগবান শুনলাম শব্দের যে গুণ যে শব্দের অর্থ জানি
সবরটা তার কাছে আরো উত্তম যে অর্থ বোঝে না শব্দ একটা শুনলো মাত্র তার কথা যে অর্থ বুঝলো শব্দ অর্থ তার যে আনন্দ হয় যে কেবল শব্দটা শুনে যদি আনন্দ তার যে বহু গুণ বেশি শুনে শব্দের রূপটা দেখে। হ্যাঁ, অর্থাৎ সেই জন্যে যে আমি দেবো আনন্দ, তুমি কর্মটা শুনতে পারো, কান দিয়েছি, দেখতে পারো, চোখ দিয়েছি, ধ্যান দিতে পারো, তুমি আস্বাদন করে দিবি, কিন্তু এর যে সুখ, এর যে চমৎকারিতা, সেটা আমি সেই চমৎকারিতা অনুভব করা আমি দেবো, তুমি যদি পারবে। যে কর্মের না বাজে তোমাকে চোখুন 10টা ইন্দ্রিয় দিয়েছি, 10টা ইন্দ্রিয়ে কাজ করবার পর অধিকার আছে, পারো, কিন্তু তার ফলটা তুমি কিন্তু করতে পারবে না, ফলটা আমি। এই জন্য ভোক্তার সুখদুঃখ কল্যাণীয় সঙ্গ, অর্থাৎ স্বাধীনতা সকল অভাব আছে, ফল লাভে। পরাধীন ব্যক্তি স্থিরভাবে কোনো পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, যে পরাধীন তার স্বাধীনভাবে কোনো পুরুষার্থ লাভ। এইভাবে আমাদের যে ইন্দ্রিয়ের যে ফল, ইন্দ্রিয়ে কার্য করছি আমরা, ইন্দ্রিয় ভগবান দিয়েছে কাজ করার জন্য, আমি কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু ফল আমি সবটা পাই না। ফল ভগবানের আশ্রয় নিলে, ভগবান কৃপা করলে, এখন যা দেখছি একটু বলে সম্পূর্ণ দর্শনটা পাই, এখন যা শুনছি তখন আমার জ্ঞান লাভ হবে, ভগবানের কৃপা হবে, সব পাই, আস্বাদন পাই। দেখো তামাশি আমরা আগুন মাগুন একটা খেতাম, নানা সব জৈব পদার্থ খেতাম, কেউ সেটা এখন আমাদের ঘৃণ্য হয়ে গেছে। এখন মহাভগবানের প্রসাদ, নিরামিষ সাক্ষীরা হয় আমাদের এইগুলো ভালো লাগছে, জ্ঞান লাভ হয়েছে, সেগুলো বিস্কিট, সেগুলো সবচেয়ে জগতের লোক একদিন মাত্র না রাখে, এটা আমরা আনন্দে আছি, আমাদের কিছুই আছে, আমাদের কোনো কিছু নেই, আমার সেইগুলোর কোনো চাহিদা করি। আর আমরা আয়ু পাইলে আমার দুর্গন্ধ আমি স্নান করি, স্পর্শ করি। তো অতএব সেই জন্যে এই যে বলছেন যে তাহারে দেখা যায় পরাধীন ব্যক্তি স্থিরভাবে কোনো পুরুষার্থ সিদ্ধ, অতএব আমাদের যেহেতু ইন্দ্রিয় আছে, ইন্দ্রিয়ের কার্য করি, কিন্তু সেটা ভগবান তার ফলদাতা, তিনি আমাদের ফল লাভের স্বাধীনতা। ভগবান কৃপা করলে তবে আমরা ফল পাবো। সেই জন্যে অপরের উপর নির্ভর করে এই দেহজাত যে ফল আদি পাওয়ার জন্যে অপরের নির্ভর করাটা কী লাভ আছে। সেই জন্যে বলছেন যে পরাধীন ব্যক্তি স্থিরভাবে কোনো পুরুষার্থ সিদ্ধান্ত পরাধীন, ঈশ্বরাধীন, ঈশ্বরের দ্বারা, ঈশ্বর দিলে আমাকে ঈশ্বর কখন দেবে, আমার ভাগ্য যদি পূর্বে থাকে, আমার কর্ম পরাধীন থাকে, আমার প্রারব্ধ থাকে, তবে ঈশ্বর দেবে, তাহলে দেবেন না। তাহলে আমি কিছু কর্ম করলেই যে ফল পাবো তা পাবো। এই জন্য পরাধীন ব্যক্তি কোনো প্রকার কার্যে স্থিরভাবে, কোনো প্রকার পুরুষার্থ। এখন যে কর্মটা করা হচ্ছে আমার ভাগ্যে নেই, এখন যে কর্মটা করছি সেটা তো পরে আবার চলে যাবে। এখন যে পাচ্ছ তুমি সেটা পুরো ভাগ্যে, যারা পাচ্ছ না তুমি পুরো ভাগ্যে, কিন্তু কর্ম করছো পাচ্ছ না, চলে যাবে। আমি পাচ্ছ না, কর্ম করতে পারছো না। অনেক কিছু আছে, চেষ্টা করছে, লেখাপড়া শিখতে পারবে, 30 বছর ধরে ভালো করে পাস করেছে, চাকরি পাচ্ছে না, চেষ্টা করছে 30 বছর, পাচ্ছে না কেন? বুদ্ধ করা নেই, বুদ্ধ আঘাত দিয়ে রেখে দিয়েছে, প্রারব্ধ পাচ্ছে না। এখন যেটা পাচ্ছ না, প্রারব্ধে ভগবান দিচ্ছেন না, কারণ তোমার ফলা নেই। এখন করছো পরিবারে, এখন পাচ্ছ না, যারা করেছো এখন চেষ্টা করছো, সেটা পাচ্ছ না। অতএব সেই জন্যে বলের পরাধীন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে কোনো পুরুষার্থ সিদ্ধি করতে পারে না। ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিৎ বিদ্যতে বিদুষামপি তথা চ দুঃখং মূঢ়ানাং বিধাহংকরণং পরম। পণ্ডিতগণ কখনো স্থলে মহাদুঃখ পায়, আর মূর্খ দেখছি মহাসুখী, বিরাট 5 বাড়ি, ওটা মূর্খ, প্রচুর সম্পদ, প্রচুর ধন, একটা বিরাট পণ্ডিত তার বাড়িতে কেরানি করি করে, বিরাট শিক্ষিত তার বাড়িতে চাকরি করে, সাঁওতালের বাড়িতে ব্রাহ্মণ চাকরি, হ্যাঁ সাঁওতাল একটা ধনী তার বাড়িতে ব্রাহ্মণ, হ্যাঁ ম্যানেজার হয়েছে, গৌরী হয়েছে, কর্মী হয়েছে। অতএব সেই জন্যে বলছেন এগুলো বুঝে আমার ধন আছে, আমার বিদ্যা আছে, আমি সুখী হব, আমার ধন আছে, আমি সুখী হব। ধন প্রচুর আছে, বিরাট
ডায়াবেটিস, বিরাট বা ব্লাড প্রেশার, কিচ্ছু খেতে পারে না, মিষ্টি তো ছুঁইতে পারে না, বেশি করে দুটো যে খাবো তাও পারবে না, এই যে প্রেশার বেড়ে যাবে, অতএব কিছুই দিতে না। সেই জন্য বলছেন দেহিদান সুখম কিন্তু বিদ্যতে ভীষণ, যে পণ্ডিত হলে সুখী হবে, ধন থাকলে সুখী হবে তা নয়। হ্যাঁ, আমি কর্মকুশল নিশ্চয় সুখী হব না, বৃথা অহংকার, কর্মকুশল হলেও সুখী হতে পারবে না যদি তার কেন পরাধীন, ঈশ্বরাধীন সব। আমি যা করি ঈশ্বরের অধীনে সদা, আমি ইচ্ছা করলে পাবো। যদি প্রাপ্তির বিধাতঞ্চ জানন্তি সুখ দুঃখয় বিভক্ত অধ্যান বিদুর্যোগম মৃত্যুর না প্রভেব দৃঢ়তা। বলে না, এমন যোগ জানে, এমন ক্ষমতা আছে, বিদ্যা এই যোগ সিদ্ধি লাভ করে মৃত্যুকে ঘটিয়ে। হ্যাঁ, বলছে এগুলো যদি সমস্ত সুখ দুঃখকে ঘটিবার যোগ্যতা লাভ করি, যেমন যোগ মাধ্যম সমস্ত ব্যাধিকে পারি, প্রারব্ধে ব্যাধি আছে, সমস্ত ব্যাধি ঘটিয়ে। প্রারব্ধে মৃত্যু আছে, 100 বছরের মৃত্যু আছে, 80 বছরের মৃত্যু আছে, মৃত্যু ঘটিয়ে 200 বছর 200 বছর মৃত্যু আছে, মৃত্যু ছিল। সুখ দুঃখের বিনাশ করবার যদি আমার যোগ্যতা থাকে, আমি অনায়াসে সেগুলো ঘটিয়ে দিতে পারি। মৃত্যুকে হটাতে পারি, আমি মৃত্যুকে হটাতে পারি না। এই যোগীগণ মহাসিদ্ধি হলেন, অষ্টপ্রকার সিদ্ধি লাভ করেছে, মৃত্যুকে এড়াতে পারি না। মৃত্যুকে বারবার আবার দেহ পাল্টায়, দেহ নতুন দেহ নেয়, নিয়ে কিন্তু দেহ, আর সে দেহ কিন্তু মরে যায়। দেহ এই মৃত্যু হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। অতএব অন্যর্থ সুখে কাম বা মৃত্যুরান্তিকে আঘাত নিয়মানুষ্য বদ্ধেশে বা তুষ্টির। তাহলে যদি সবসময় মনে থাকে যে আমি মরবো, ব্রহ্মাও সবসময় ভয় আছে, ব্রহ্মাও পর্যন্ত ভয়ে ভীত, মৃত্যুর ভয়ে কথা বলছে, ভাগবতে বলছে যে ব্রহ্মাও মৃত্যু ভয়ে ভীত। অন্য পদার্থতা যার হচ্ছে ভগবান, সেও ভয়ে মৃত্যু ভয়ে ভীত। বিরিঞ্চার অমঙ্গলম, বিরিঞ্চি থেকে আরম্ভ সকলেই অমঙ্গলে আছে, সকলে অমঙ্গল। কি অমঙ্গল? মৃত্যু একটি ধ্বংস হবে। বলছেন সম্মুখে মৃত্যু এলে হ্যাঁ, কে সন্তুষ্ট থাকবে, নিশ্চিন্ত থাকবে? বলছেন যে লোকশ্মুনি বসে আছে, একজন অন্য ঋষি এসে, একজন সাধু এসে প্রণাম করে, দেখি যে তার গায়ে যে হাঁটুর কাছে একটা টাকার মতো একটা জায়গা চুল নেই, গোটা গায়ে লোমে ভর্তি, বড় বড় চুল, হাঁটুর কাছে একটা টাকার মতো জায়গায় চুল নেই। তখন বলছেন যে বাবা, আপনার সর্বাঙ্গের চুলে হাঁটুর কাছে একটা চুল নাই কেন? বলে আমার এক ইন্দ্র পা ধরে একটা চুল খসে, এতগুলো ইন্দ্র পাপ হয়েছে, তার জন্য অতগুলো চুলে আমার খসে গেছে। তারপরে কতদিন আপনি বলবেন আমার গোটা শরীরে চুল যখন খসে যাবে তখন এত ইন্দ্র পাপ হবে না, সর্বনাশ। তাহলে এত বাঁচবেন আপনি, এই ইন্দ্র পাপ হবে এই কল্পে, হ্যাঁ না, এক মন্ডল ধরে, এক মন্ডল না, এক মন্ডল ধরে 71 চতুর্থী, 71 চতুর্থী এক মন্ডল ধরে একটা ইন্দ্র, প্রতি মন্ডল ধরে একজন ইন্দ্র। তো অত ইন্দ্র হইলে গোটা গায়ে চুল খসে যাবে, তারপরে মৃত্যু হবে। তাহলে এতদিন আপনি বাঁচবেন, তাহলে বিরাট একটা সোনার বাড়ি গাড়ি তৈরি করে তারপরে বাস করবেন,
সে মাঠে বসে আছে, মাঠে তপস্যা করছে। এক কথা উলু 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 খড়ে আঁটি পেকে উলু খড়ে আঁটিকে ধরে রাখছে, ধরে বসে জপ করছে, সূর্যের ছায়া দেয়। এ কি ঋষি, আমি উলু খড়ে বোঝা মাথায় ধরে আমি জপ করছেন রোদে বসে, আপনি একটা ঘর করতে পারে না? আপনি তো বিরাট একটা সুন্দর বিল্ডিং, সোনার বিল্ডিং করে রামকৃষ্ণ চলছে, আপনি তো মরবেন না, আপনাকে অমর আপনাকে বলা যায়। আপনি একটা শ্রেষ্ঠ ঘর করেন না, এই কদিন তো এর জন্য একটা ঘর করবো কেন, কদিন তো হ্যাঁ একটু চুলব সব বসে গেলে আপনি মরবো, কদিনের জন্য ঘর করবো। লোমো শুনি বলছে কদিন জন্য ঘর করবো, চিন্তা তুই পালা হ্যাঁ। তাহলে সেই জন্য বলছেন, তাহলে যতই তোমার স্বল্প ধর্ম মৃত্যুর হাত থেকে রাহিত নেই, তুই দুঃখ কষ্ট এড়িয়ে যাচ্ছ। যোগীরা দুঃখ কষ্ট এড়িয়ে যাবে, মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবে আপাতত, কিন্তু মৃত্যুকে একবারই এবার হ্যাঁ দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে, কিন্তু মৃত্যুকে এড়াতে পারে না। ব্রহ্মার মতো পরমায়ু নিলেও মৃত্যুকে এড়াতে হবে, মৃত্যুটা ওদের কষ্ট হয় না। এই অতএব কোন সুখে কাম বা মৃত্যু সম্মুখে থাকলে প্রচুর সুখ যদি 2000 তার সাথে সুখ লাগবে, ফাঁসি হবে, ফাঁসি দড়ি ঝুলছে, ফাঁসুড়ি এসে ঘাতক এসে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তাকে পরমান্ন ভালো মিষ্টি, ভালো আম, দুধ এইসব এনেছে, তা খেতে শুরু হবে, তা খেতে দেয়। যেদিন ফাঁসি হবে তার ইচ্ছা মতো যা খেতে চাও সব গাদা করে দেবে, যত খাও। সে খেতে পারবে? একটু করে ফাঁসি হবে, খেতে পারবে কি? তার যেমন সুখ হয় না, যদিও খায়, খেলেও তার কোনো খাওয়ার সুখ আনন্দ থাকে না। কি সেই প্রকার আমাদের মৃত্যু যদি সামনে থাকে, তাহলে আমার আনন্দ হবে? আনন্দ হবে না। যে মৃত্যু সম্মুখে রয়েছে, তুই নিশ্চিন্তে আছিস। হ্যাঁ, সেই পশু একটা আনন্দে থাকতে পারে, খাসিকে কাটতে নিয়ে গেছে, ওখানে একটা বানিয়ে রেখেছে, সেটা মাথাটার সাথে খাওয়ার জন্য আমি ছটফট করছি। আর সে খড়গ হাতে আছে, তাকে তোকে বলি দেবে, খাওয়ার জন্য ছটফট। পশু করতে পারে, মনুষ্য কি পারবে? মনুষ্যের আনন্দ হবে না, মৃত্যু ফাঁসিতে, তবে সেই সময় উত্তম খাদ্য দিয়ে তার আনন্দ হয় না। সেই জন্য আঘাতম নিয়ম আদর্শ বদেশ্বরপুষ্ট অতএব মৃত্যু যখন আমার কোন সময় মৃত্যু চলে আসবে আমরা জানি না। সেই জন্য আমাদের এখানে সুখে এই যে আনন্দ, অজ্ঞান পশু ছাড়া আর কি হতে হবে? অজ্ঞান পশুগণ যেমন আনন্দ পায়, হ্যাঁ, কাটবার জন্য এনেছে আর খড় পড়েছে, পাতা পড়েছে, কুড়িতে খাচ্ছে, সেই রকম মানুষ কখন হতে পারে না। মানুষ জানবে যে তার মৃত্যু একটু, যে কী খাবো, খেয়ে লাভ লাগে, আবার আনন্দ তো তাকে থাকবে না। বদ্ধের সেবা নতুষ্টি দাও, তাকে মারবার জন্য, হত্যার জন্য সেটার আনন্দ হয়, খাদ্য দিলে, উত্তম সুখ দিলে আনন্দ হবে? হবে না। সেই জন্যে একটা রাস্তা দিয়ে রাজা যাচ্ছে, হাতির পিঠে ছিল, বাজনা বাজলেন, তখন বলছে, একটা চাষি বলছে, দেখলে 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 রাজা যাচ্ছে, রাজা একজন, হ্যাঁ হ্যাঁ রাজা তো কত সুখে আছে, দেখো আজ আমরা রোদ বৃষ্টি কোনো কষ্ট পাই, আর একটু চলে যাচ্ছে, দেখো কোনো দুঃখ নাই, কোনো চিন্তা নাই, প্রজারা টাকা দিচ্ছে, প্রজারা কর দিচ্ছে, সেই করেতে এবারে হাতির পিঠে চলে কত আনন্দে যাচ্ছে, আর আমরা কত দুঃখে আছি। রাজার কানে লেগে রাজা বলছে, এই দুটো লেগে বলছে, ওই লোকটাকে তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে পাশে যে লোকটা আছে, পুত্র পাশে, ওই লোকটাকে ধরে দিয়েছে। তখন তার সিপাই ছিল,
এসব মহারাজ ডাকছিল, সর্বরা মহারাজ কথা শুনলো নাকি, ওকে ধরে নিই, ধরে নিয়ে রাত্রে সেখানে খুব করে স্নান করিয়েছে, তেল মাখিয়েছে, সাবান মাখিয়েছে, উত্তম রূপে স্নান টান করিয়ে ভালো রাজ পোশাক করে দিয়েছে, উত্তম রাজ পোশাক সব করিয়ে খুব উত্তম খাবার। আজ কত, হ্যাঁ, পায়স, কৃষ্ণ, রাবড়ি, কত রকমের মিষ্টি, তারপরে কত রকম মাছ মাংস, যত রকমের খাবার, প্রচুর একবার সেই সব ব্যবস্থা করেছে। খাবার উপরে একটা খড়গ ঝুলিয়ে, যেখানে বসে আসনটা করি ওখানে একটা খড়গ ঝুলানো আছে, খড়গটা খুলে পড়ে গেলে মাথায় এগুলি মৃত্যু হবে। খাচ্ছে আর বারবার তাকাচ্ছে, খাচ্ছে আর তাকাচ্ছে। যাও খাওয়া তো হয়ে গেল, হ্যাঁ, মুখ ধুইল, তারপরে এই ঘরে শুয়ে যাও। তখন সেই ঘরে নিয়ে গেল, ঘরে গিয়ে সুন্দর বিছানা, একবারে কোমল বিছানা, আর একটা বড় একটা চাকর, বিরাট একটা পাখা, এই পাখাটা নিয়ে সবসময় এসব খাওয়া হচ্ছে। আর সুতিটা ফেলে দেবার ইচ্ছায় সেখানে শুয়ে দিল, উপরে একটা ছোড়া ঝুলিয়ে আছে, তার সজ্জা পেটিয়ে ছোড়া, একটা ছোড়া ঝুলিয়ে আছে। ও তাকে দেখাচ্ছে, দেখছে, আর চোখ বন্ধ হচ্ছে, যদি কেটে যায়, ইঁদুর কিন্তু কেটে যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে কক করে পেটে পড়ে যায়, আমার সঙ্গে সঙ্গে তাকাচ্ছে, সারা রাত ঘুম হয়, টাকা চোখ বন্ধ করে কিছু আমার টাকা কি জানি ইঁদুর এসে কেটে যায়, একটা শূন্য দৌড়িয়ে দিতে পারে না, শুধু সুতাতে বেঁধে দিবি ছড়া ভোর উঠে তখন তো ঘুমায়নি সারা, উঠে বেরিয়ে কি বাবা কাল রাত্রে খাওয়া ভালো হয়েছে? মহারাজ খাওয়া তো খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো খাবার তো দিয়েছে, কিন্তু উপরে ছড়াটা ঝুলে থাকার জন্য আমার খেয়েছি বটে, কী খাইছি মনে নাই, আমার মনেতে কোনো সুখ লাগেনি খাওয়া। ঘুম কেন ভালো বাবা? খুব ভালো ঘুমিয়েছ? না মহারাজ, সারা রাতে একটিবার কেন? এত সুন্দর বিছানা, হাওয়া হচ্ছে সুন্দর, বড় পাখা দিয়ে সারা রাত হাওয়া হচ্ছে, তোমার তো ঘুম হলো না কেন? মহারাজ আমি যেখানে শুনছি ওই ছোড়া একটা ঝুলানো, আমার সবসময় হচ্ছে কোন সময় ইঁদুর যদি কেটে দেয় তো ছোড়াটা বক করেও কেটে দেয়, হ্যাঁ, কেটে গেছে, সেই বুঝে আর ঘুম হয়। এই বেটা তুমি যে কার মাঠে বলছিলে যে রাজা কত সুখী আছে, ওই রকম শত শত ছোড়া আমার দিকে চলে আছে, বুঝতে পারছো? এ রাজ্য থেকে আক্রমণ করে শেষের লোক সৈন্য সাজাচ্ছে, ও রাজ্য থেকে সৈন্য সাজাচ্ছে, ঘরের মধ্যে শত্রু ওর সময় ফাঁক পেলে আমাকে হত্যা করবে, আমার বিরুদ্ধে ঘরে আমার রাজবাড়ির মধ্যে কত বিরুদ্ধ লোক আছে, সবসময় তাদের দিয়েছে আমাকে কী করে ধ্বংস করবে। এ এত ছোড়া আমার ঝুলছে, কত আনন্দে আমি খাই, তাহলে কত আনন্দে ঘুমাই। তুমি বলছেন আমাকে রাজা কত সুখ, চিন্তা নেই, হ্যাঁ, পর্বে কত সুখে থাকে, দেখো কত ছোড়ার আমাকে ঝুলে, বাইরে ছোড়া, বাইরে ছোড়া যুদ্ধ, চারদিকে সমস্ত অন্যান্য রাজ্যের রাজারা আমাকে আক্রমণ করার জন্য তারা শোনাচ্ছে, ঘরের মধ্যে সব বিরুদ্ধ সব লোক রয়েছে আমার রাজবাড়ির মধ্যে, তারা কত ফাঁক পেলে আমার হত্যা করে, আমার তো মন্ত্রী অনেকে সেই রাজ্যের রাজা হবে, লোকে আমাকে বারবার জন্য তো কত খড়ক আমার উপরে ঝুলছে, কী করে ঘুম হয়? মানে একটা খড়ক ঝুলা ছিল, ভালো খাওয়া হয়নি, একটা ছড়া ঝুলি ছিল, তাতে তোমার ঘুম হয়নি, আমি যেরকম ভালো ঘুমাই কিরকম ভালো খাই, তা মহারাজ তাহলে আমার এই রাজসুখটা ভালো না তুমি নিশ্চিন্তে সারাদিন মাঠে ঘাট করে ঘরে গিয়ে বেদার ডাল ভাত বা শাক অন্য পেট ভরে খেয়ে বেদার নাম দেখে ঘুমাও, সেটা সুখ না? আমার হাজার ছোড়া উপরে ঝুলছে, এই অবস্থা আমার যে শোয়া খাওয়াটা সুখটা সুখ? মহারাজ আমরাই সুখে আছি, তাই বলো মূর্খ তুমি বলছিলে না রাজা কত সুখে আছে, দেখো রাজা আমার কত সুখ, আর তোমাদের কত সুখ, তোমরাই সুখে আছো। সেই জন্য এখানে বলছেন
আঘাতম নিয়মানুষ্ঠ বদ্ধেশ্বর নতুষ্ঠিত। তাকে বধ করা নিয়ে তাকে যে জবাই করার স্থানে নিয়ে গেছে, নিয়ে সেখানে ভালো মন্দ খাওয়াচ্ছে, তার সুখে খাওয়াটা সুখ হবে? হয় না। আমাদের মৃত্যু কখন এসে যাবে সেটা এখন আমরা কেউ জানি। তাহলে খাড়া আমাদের ঝুলে আছে। অতএব এই জগতের যে সুখ ভোগ আছে, সংসার আছে, এই যে আনন্দ, যে বাড়ি গাড়ি আছে, কিছু যে এইটা অনুভব করতে পেরেছে, এইটা যে জানতে পেরেছে যে মৃত্যু আমার এইটুকু সময় ছিল, এটা জানতে পেরেছে, তার কাছে কিছু কথা হবে? সুতর্জা দুষ্টব দুঃখ স্পর্ধা সুয়াত্মবায়ী অন্তরায় কামত্বাৎ শিবচ্চাপি নিষ্ফলম। বলছে সরকারি সুখে সেখানে তার চেয়ে বেশি সুখ ভোগী আরও আছে। যে যে তার ভাগ্যে তো সুখ পেয়েছে, আরেকজনে ভালো পূর্ণ বেশি পূর্ণ করে তারও বেশি সুখ। এইগুলো দেখে স্পর্ধা হয়, সেখানে শান্তি নেই। সেখানে প্রচুর সুখ, তা বাক্যের দ্বারা বলা যাবে না কি অসম্ভব সুখ। কিন্তু তথাপি সেখানে স্পর্ধা আছে, বেশি কম আছে। সেখানে বলছে নাশ ও ক্ষয় দুঃখজনক। কোনো একটা পূর্ণ নাশ হলে আবার সেখানে পতন হবে, কবে পতন হয়ে যাবে এই ভয়টা সবসময় রয়েছে। কবে যে পতন হয়ে যাবে সে জানে না, তার ভয় লেগেছে। সেই জন্য শ্রদ্ধা বলছে স্পর্ধা, অসুয়া আবার তার দোষ খুঁজে বেড়ায়। কিছু লোক তার পিছনে পিছনে লিখে দেখবে দোষ খুঁজে, দোষ তার দোষ অনুসন্ধান করে ঘুরে বেড়ায়। বহুরন্তরায় কামত্বারি কাম বহু বাহার বিঘ্নের সৃষ্টিকার। এই যে কামনা বিঘ্নের সৃষ্টিকারী। কৃষির চাপে নিষ্ফলন। আমার কৃষিকার্য যেমন আমরা পরিশ্রম করে সেই কতদিন থেকে পিছনে জমির পিছনে লেগে থাকি, লেগে কত কষ্ট করে চাষ করি, কত অর্থ ব্যয় করি, দিন রাত পরিশ্রম করি, সুন্দর গাছ হলো, এই বন্যা এসে বুঝি সব কি শিলাবৃষ্টি হয়ে সব ভেঙে চুয়ে ধানগুলো সব সে যেমন নিষ্ফল, তেমনি আমাদের জীবন এই প্রকার নিষ্ফল। বহু আশা করে, বহু পরিশ্রমকে ছেলেটিকে মানুষ করলাম। ছেলে বড় বিরাট শিক্ষিত হয়েছে, বিরাট ইঞ্জিনিয়ার, হ্যাঁ ICS অফিসার, বিরাট মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। কিন্তু তার স্ত্রী যখন বিবাহ করে দেওয়া উত্তম একটি স্ত্রীকে, সে স্ত্রী তার বাবা মাকে দেখতে পারে, বাবা মাকে দেখতে পারে না, বাবা মাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তারা আলাদা বাস করে। বলতো কি সুখ আছে তার? সেই জন্য কৃষির নাই, কৃষিটা যেমন তার ফল হবে কি না হবে তার জন্য তার হাতে নেই, সেই জন্য পরিশ্রম তাকে প্রচুর করতে হয়। শেষকালে হয়তো পায়, ওসব পায় না। কেউ পুত্র সুখ পায়, কেউ পুত্রকে পরিশ্রম করে মানুষ করে তার কাছ থেকে একটি পয়সাও পায়, বা কিংবা মরে গেল তখন একবারে সব ঠিক। হ্যাঁ, অতএব সেই জন্যে এখানে সুখে, এখানে আনন্দে কোনো নিশ্চয়তা নেই। তারপরে দ্বিতীয়ত প্রচুর ধন সম্পদ অর্জন করেছি, বিরাট বাড়ি গাড়ি করেছি, কিন্তু সম্মুখে হঠাৎ মৃত্যু এসে গেল, সব করে রইল এখানে শূন্য গঞ্জি অঞ্চল। অতএব কোনো ভরসা নেই। মৃত্যুর সম্মুখে এখানে উত্তম উত্তম খাদ্য, উত্তম যেসব বস্তু যদি দেওয়া যায়, মালা চন্দন ভালো ভালো খাবার দেয়, কিন্তু খারাপ হচ্ছে এখনই বলিয়ে দেবে, তার সুখ হবে? সেইগুলো খাদ্য সময় হয় না। আমাদের সেইগুলো খারাপ সামনে কোন সময় কেউ আসে, মৃত্যু কোন সময় আসে, তাহলে এই ধন জন সম্পদ গৃহসুখ যা কিছু এখানে আছে কোনটা সুখের কারণ হবে? এটা জানতে পারে না বলে, মোহ জাগে, আবদ্ধ বলে, মোহিত বলে এরা কিছু বুঝতে পারে না। যারা জ্ঞানবান, যারা তত্ত্বজ্ঞানী, সৎসঙ্গ করেছে, যারা এটা শুনেছে, তাদের মনে হবে যে হ্যাঁ কোন সময় আমি মরে যাবো, কী হবে বলে। অতএব তার প্রতি মোহ থাকলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, মোহশূন্য হয়ে যাবে, মোহ যাবে না, নিষ্ক্রিয় যেন কোন সময় এইগুলো ছেড়ে আমার চলে যাবে। হরে কৃষ্ণ।
पिपासिनी भय सागरमणि हो। शांत खारा ना वो तो अच्छी दूर থেকে ये खड़ा नाम की লাইক করেছে 3 বার বুঝেছে কি আছে অনেকগুলো হরে প্রপঞ্চে করিয়াম অগতি হইয়া না দেখে উপায়
Hare
John